प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आप सम्मुख में आ गोटे भिड प्रस्तुत कर उपस्थापन करने सुजोग देते से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आसत आम देखा जे पवित्र आत्मा विषय आ पवित्र आत्मा विषय आम शिक्षा पूर्व आम गोटे शास्त्रांश पढ़ा तापर मुझे गोटे पवित्र आत्मा विषय उपस्थापना करी आसत आम शास्त्रांश पढ़ा प्रेरित 23 अध्याय 8 पद कारण साधुकी माने पुनरुत्थान नाही किंबा दूत अबा आत्मा नाही बोली कहती किंतु पारुसी माने उभय स्वीकार करती। प्रभु पठित वाक्य उपर आम समस्त को आशीर्वाद करतु। आम ये देखुचु जे साधुकी माने पुनरुत्थान नाही किंबा दूत अबा आत्मा नाही बोली कहती किंतु पारुसी माने उभय स्वीकार करती। एटा मैं देखुचु जे आत्मा को विषय मु कही जे द्वितीय भिडियोटी आसीबो आत्मा को विषय से आत्मा को विषय में शिखिबा। प्रथम एक्चुअली जदि कहबे पिता पुत्र ता पवित्र आत्मा जदि परमेश्वर अछंती आ पवित्र आत्मा किए परमेश्वर तो परमेश्वर एक्चुअली किए मु एटा कंफ्यूज अछि तो ये भिडियोटी आपण माने जो कौन से क्रिश्चियन भाई मानन को जा पाखरे नॉलेज अछि ए ऊपर नॉलेज अछि क्रिश्चियन बोली कहूनी जा पाखरे नॉलेज अछि से माने निहाती भिडियोटी देखुछंती निहाती कमेंट रे क्लियर करंतु। आत्मा को विषय में शिखिबा। प्रथमे जते बेले पृथ्वी सृष्टि हैला सेते बेलकु आदि पुस्तक 1 अध्याय 2 पद रे लिखाइछि पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले माने पानी उपरे ईश्वर आत्मा थिले। आदि 6 अध्याय 3 पद रे तहिरे सदाप्रभु कहिले आंबर आत्मा मनुष्य मध्य सर्वदा अधिष्ठान करिवे नाही। परमेश्वर आत्मा द्वितीय वंशावली 15:1 लिखाई 24:20 लिखाई आदि 41:38 लिखाई एहांग ठारे परमेश्वर आत्मा अछंती जोसेफंको ठारे अर्थात जोसेफंको ठारे कौन आत्मा अछंती। प्रथम करंती 3:16 पद तुमे माने कि जानो नाही जे तुमे माने होचो ईश्वरकर मंदिर आउ ईश्वर को आत्मा तुम मान अंतर वास करती। रोमियो 8:14 जेणु जेते लोक ईश्वर को आत्मा को द्वारा चालित होती से माने ईश्वर को संतान। जीव से विचारकर्ता 15:14 एट लिखाई जे सदाप्रभु का आत्मा। प्रथम सामुएल 16:14 मात्र सदाप्रभु को आत्मा साउल ठारू प्रस्थान कले पुणी सदाप्रभु ठारू एक मंद आत्मा ताकू विरोध करने को लगिला आत्मा लिखाई यही सदाप्रभु आत्मा को दाऊद राजा पवित्र आत्मा नाम देले। गीत सहिता 51, 11 और 12 पद ये से पवित्र आत्मा नाम देले। किंतु आम देखू जे दानिएल 5:14 देखू तुम्बो अंतर रे देवगुणर आत्मा अच्छा से देवगुणर आत्मा कह जाए दानिएल टाइम रे ताको देवगुणर आत्मा कह जाए। लूक 1:17 लिखाई एलियों आत्मा से लिखा कौन एलियों आत्मा बोल लिखा है। माथ्यू 10:20 लिखाई पिता आत्मा पवित्र आत्मा को विरुद्ध में पवित्र आत्मा को विषय से लिखाई माथ्यू 12:32 और 32 माथ्यू 12:32 मात्र जे कहीं पवित्र आत्मा को विरुद्ध में कथा कह इह काल कि पर जुगरे ताकू क्षमा दिज्व नहीं। मार्क 3:28-30 मध्य से कथा लिखा ताकू अशुचे आत्मा लगी अच्छे यह से माने कहिबारु से एक कथा कहले से माने एमती माने जीशु को कहबार से कथा कहले। ए प्रकार भाव में आम जो देखा ताहले प्रथम पितर 4:14 लिखाई एवं सत्यम आत्मा लिखाई जोहन 16:13, 14:17, जोहन 4:24 एवं ईश्वर का आत्मा मध्य लिखाई जोहन 4:24 साहाय्यकारी आत्मा लिखाई जोहन 14:26 एवं जोहन 7:39 लिखाई जोहन 14:14 जदि तुम्हें माने
ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯୋହନ 14:16-17। ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ରେରିତ 16:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିଆରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାରିତ ହୋଇ ଫ୍ରଗିଆ ଓ ଗାଲାତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରେରିତ 16:7, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରିତ 11:28 ଏବଂ ରୋମିଓ 8:9, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:3, ରୋମିଓ 8:14, ତ 18:25 ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:17, ଜିହିଜିକଲ 18:31, ଜିସାୟ 44:3, ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବେ। ହିତ 1:23, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବି। ଜୋଏଲ 2:24। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ତୁମର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ଜିନିଷ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହନାନୀୟ ସଫିରା ମିଛ କହିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଠାଇବି, ସେ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତର ଯଦି ସୂତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ଗଣିତ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତର ସୂତ୍ର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 14:26 କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। କିଏ କରାଇବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ କରାଇବେ। କାହା ନାଁରେ ପଠାଇବେ? ସେଟା ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପଠାଇବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେଉଁଟା କହିଲେ? ଜୋହନ 3:14 କ'ଣ କହିଲେ? ଲୋକମାନେ ସେ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛି। କେତେ? 33 କୋଟି ଦେବତା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେବତା ନାଁରେ କ'ଣ କଲେ ବି କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗତ ସଣ୍ଡେରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲୁ, ସେ ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ଯୀଶୁ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲି, ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।